जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। अज साझियां विचारां लैके असीं फिर हाज़र होए हैं। मैं और मेरे भी डॉक्टर मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत धन्नवाद है। थैंक यू जी, थैंक यू। अज दा जिहड़ा साडा विशा है वो यह है कि पूरी दुनिया आज़ादी पर बध रही है। ज़्यादा तौर पर मुल्क आज़ाद हैं, कुछ लोग ਜਿਹੜੇ आज़ाद पूरी तरह नहीं वो कोशिश कर रहे आज़ाद होने की, पर साडे मुल्क विच सोचते हैं धार्मिक ਅਤੇ समाजिक आज़ादी की गल कदों होवेगी। असी धर्म के नाँ ते, जात के नाँ ते, फिरके के नाँ ते, लिंग के नाँ ते नफरत बेइंतहा करते हैं। कदों आवेगा वो वक्त जदों असी भारत नूं बुद्ध दा भारत कह सकेंगे। बुद्ध तो मेरा मतलब ये नहीं कि असी भगती वाल जाना, बुद्ध तो मेरा असी सूझबूझ वाली जी धरती कदों बनूगी, वो विचारधारा कदों आऊगी जी बुद्ध ने सानूं दित्ती सी। कदों आवेगा नानक दा देश जिहदे विच इंसाफ की गल की है, औरत के सन्मान की गल की है, गरीब की इज्जत की गल की है। साडा अज दा भारत खास तौर पर मैं जिक्र करते हैं BJP की सरकार के दौरान जिहड़ा इंसान की फीलिंग इंसानियत का जिहड़ा घाण हो रहा वो बहुत दर्दनाक है। ये अज का विषय कि भारत नूं बुद्धमय देश बनाउण दे असीं सारे चाहवान हां, लेकिन कदों बनेगा। पिछे जे एक हादसा होया, एक लड़की कॉलेज जा रही सी, उहदे इर्द गिर्द कॉलेज के मुंडे BJP की जिहड़ी स्काफ ਜਾਂ लैके ਜਿਹੜੇ मफलर ਜਾਂ लैके ਉਹਦੇ हिजाब पहनण से एतराज़ कर रहे सी। और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्लोगन सी ਉਹ मैं दोहराउणा नहीं चाहुंदा, तो तुसीं भी सुने। लड़की जदों अक गई तो वह भी अल्लाहू अकबर स्लोगन उन्हें भी लाए। साडा देश बहुत धर्मी देश है। साडा देश बहुत सारे समाजिक मुद्दों के पिछे घिरिया हुआ है। चाहिदा तो यह आ कि असी एक दूसरे का सत्कार करके जिंदगी खूबसूरत बनाइए। असी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बजाय असी जो कट्टड़पना, जे कोई अपने धर्म को मनता तो उन्होंने किसी को इजाजत लैने की लोड़ नहीं है, खुद सूझबूझ होने की लोड़ है। लेकिन असी अपनी परंपरा बारे कुछ जानिए, अपने परंपरा के बारे कुछ जानिए या ना जानिए, यही फिक्र सानू घट है। लेकिन दूसरा हिजाब क्यों रखता, या दस्तार क्यों पहनता, या उन्हें पजामा किहो जिहा पाया, सानू ये चीज़ दियां बड़ियां फिक्र हैं। आओ इत्ते विचार करिए कि जिहड़ी वो लड़की के नाल जो कुछ होया, या अज जो असी दूजियां औरतों प्रति सोचते हैं, नफरत करते हैं, उन्होंने असी सत्कारयोग जिंदगी जीने लिए कदों राह देवांगे, बहुत जरूरी है। आओ स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तुसीं की कहना चाहुंदे हिजाब के इस केस के बारे? काफ़ी गंभीर मसला है। हालांकि कल जी हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने कहा भी इनू नरम करो थोड़ा जिहा, भी इन्नी सख्ती ना वरतो, पर हले वो फैसला नहीं होया। हाँ करो गल। देखो जन कि जिहड़ा अपना मुल्क हैगा, भारत हैगा, उत्थे बाबा साहब ने जिहड़ा कंस्टिट्यूशन बनाया सीगा, उत्थे बराबर के हक दिते सी कि कोई भी जिहड़ा बंदा अपने अकीदे नूं, अपनी आस्था नूं, अपने धर्म नूं यकीन रखना चाहता, उन्होंने प्रफुल्लित करना चाहता, उन्होंने पूरी आज़ादी है। इनकलूडिंग जन कि जिहड़े बंदे नहीं भी किसी धर्म में यकीन करते या किसी रब विच नहीं यकीन करते, उन्होंने भी। हुण देखने वाली गल यह है भी इस मुद्दे नाल बाकी यानी कि जोड़ा है होर भी बहुत कुछ नाल यानी कि जुड़िया है।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੀਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0300 770 2246। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ। ਮੇਰੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਓ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟੇ। ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਟੋਲਿਆ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲਸਾ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲਸਾ ਪੜੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਬੇਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਓਪਨ ਲੈਟਰ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਨੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 80% ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ 20% ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੇ 1% ਆ ਚਾਹੇ 2% ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ, ਏਥੀਅਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਠੋਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, 28 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਖੇਡੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਆ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੋਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਦੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੋਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਨੈਕਟਡ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਠੀਕ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਓਬੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹਜਾਬ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਟਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਯੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੋਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਓਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜ। ਓਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਔਰਤ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੇਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ
ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਹਾ ਟੁਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਉਸ ਲੋਕੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਉਸ ਲੋਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਪੁੰਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸ ਕਲੀ ਝੀਲ ਦਾ ਚਿੱਕੜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੌਣ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਲੇਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਦਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਾਣੇ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਸੁਲਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਔਲਾਦ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੜਕੀ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਟ ਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਗਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਪਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 95% ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਜੇ ਜੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਉਹਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੌੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ
ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਾ ਕਾਉਲੀ ਉਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਏਡੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹੀਏ ਫਲਾਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਜਦ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਸ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਣੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸਮਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਲਜ ਫਿਰ। ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਚਲ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਜੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਾਹਤੇ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। मतलब तो उसी के नाम से है, मतलब तो उसी के नाम से है, चाहे ये मान
मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। अपना दिल साफ रखना चाहिए, उस भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने बच्चों को चंगी शिक्षा देनी चाहिए। पहला घर दे विच जुत पतान हुंदा होवे तां आपे जनानी नूं कुटना मारना होवे, नियाणिਆਂ ने ਉਹੀ बनना, ਉਹ फिर गां जाके उदां दी शिक्षा लैके उदां ही वो करदे आ, फिर ऐदां ही दुनिया सारी बर्बाद होई जांदी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भैन जी, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, बहुत बहुत मेहरबानी। ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੌਣ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ they're very like what you call it narrow minded, they're not open minded है ना, कि ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ you know narrow minded ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ narrow minded ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ narrow minded, ਠੀਕ ਹੈ, point you know what I mean, I'm just saying they're narrow minded, and you know in this life you have to be open minded because you know we're the 21st century। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay, thank you। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ not to be narrow minded। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ? ਦੇਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਟਰਬਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਰੱਖਣ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਰੱਖਣ, ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੀਵੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ 5 ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। 5 ਕਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤਾ? ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੁਇਕ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਹਿ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਗਾ ਨਵਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ, ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਫੋਰਵਰਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਮੁੱਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।